بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار، مصرف الأمور كما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحيط علما بالخبايا والأسرار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، المغفور له ما تقدم وما تأخر من الذنوب والأوزار، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله أيها الأنام، فإن تقوى الله تعالى من أسباب مغفرة الذنوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، أطلقوا نفوسكم من وثائق الذنوب والآثام، وآتقوا بالتوبة النصوح من رق المعاصي والإجرام، وآتقوها بالتوبة النصوح من رق المعاصي والإجرام. واعلموا أن ربكم هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئات المذنبين، فهو الغفور والغفار وغافر الذنب وهو خير الغافرين. لذا فقد ندب جل جلاله عباده الأخيار للتوبة والاستغفار، حيث قال في محكم الذكر الحكيم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أثنى الواحد القهار على عباده الأبرار المستغفرين ربهم أدبار النهار وآناء الأسحار، فقال الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفر له وإن كان فر من الزحف. وقد قرن الله تعالى في أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بين توحيده والاستغفار لنفسه ولعبيده، فقال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. والاستغفار هو شعار الصفوة الأبرار، كما حكاه العزيز الغفار عن المصطفين الأخيار، حيث كانت دعوة أول الرسل نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ودعوة الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ودعوة موسى الكليم عليه أزكى الصلاة والتسليم: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى قد شرع لكم من الأعمال الصالحة ما تقيلون به العثرات وتكفرون به عن الأوزار، فمن ذلك أن يغرس العبد في قلبه شجرة الإسلام والإيمان، ويجني ثمرتها من الأعمال البائسة على الإحسان من القنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام والإفة والذكر باللسان. قال الرحيم الرحمن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتأمل هذا الحديث الشريف الدل على أثر متابعتك النبي صلى الله عليه وسلم في عمود الإسلام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له. يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ويا من ابتلاك الله بمصيبات الدهر تدثر بكساء الصبر فإنه من أسباب مغفرة الوزر، كما قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولا تحسبن مغفرة الذنوب في الخطايا والرزايا التي بينك وبين علام الغيوب فحسب، بل هي عامة فيما بينك وبين المخلوقين. فمن عفا عمن أساء إليه فهو قريب من مغفرة رب العالمين. قال تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم رعوى ثم انتهى ثم اعترف أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتأمل ما في قصة الإفك لما أنزل الله عز وجل الآيات في براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكان ينفق على مثله لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فأرجع إلى مصلح النفقة التي كان ينفقها عليه، وقال: لا أنزع منها أبدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji ta'ala, mabuwayi mai gafarta zunubai, mai sarrafa al'amura kamar yadda ya ga dama ya zaɓi. Ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya, shi ne wanda ya kewaye kowace ɓoyayyun abubuwa da iliminsa. Ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzonsa ne, abun zaɓinsa, kuma abun gafartawa zunubansa da suka gabata da wanda suka jinkirta. Ubangiji ta'ala ya daɗin tsira a gare shi da alayensa managarta da matayensa tsarkaka da sahabbansa zaɓaɓɓu daga cikin muhajirun da ansar da dukkan wanda ya bi su da kyautatawa matuƙar dare da rana suna bibiyan juna. Bayan haka ina yi muku wasici da jin tsoron Allah ya ku mutane. Hakika tsoron Allah yana daga cikin sabuban gafarta zunubai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa: ya ku waɗanda kuka yi imani, idan kuka ji tsoron Allah dan sanya muku sikeli rariya da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, sannan zan kankare muku zunubanku kuma zan gafarta muku. Allah ma abocin falala ne mai girma. Idan kun ji tsoron Allah, sababi ne na Ubangiji ta'ala ya sa ku gane shirya daga ɓata, gaskiya daga ƙarya, sannan kuma ya gafarta muku zunubanku. Ya ku musulmi, ku sake kawunanku daga ɗaurin da zunubai da saɓon Allah ya yi muku, ku ‘yanta kanku da tuba, irin tuban da babu niyan dawowa daga ainihin bautan saɓon Allah da kuma ainihin abun nan zunubai. Duk mutumin da yake mai zunubai ne, to kaman a ɗaure yake, babu walwala a rayuwansa, babu kwanciyar hankali, babu walwala irin ta zuciya. Ku sani ya ku mutane, haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake karɓan tuba daga bayinsa, kuma yake afuwa daga zunuban masu laifi, kuma shine mai gafara, shine mai yawan gafara, shine mai gafarta zunubai, kuma shine mafi alkhairin masu gafara. Ya ku mutane, ku sani Ubangiji ta'ala ya yi kira ga bayinsa zaɓaɓɓu cewa su tuba, su yi istighfari, su koma izuwa gare shi. Ubangiji ta'ala ya ce ba za ku tuba izuwa ga Allah ba, ku nemi gafaransa. Allah mai gafara ne, mai jin kai. Ubangiji ta'ala yana kwadaitar da bayinsa
su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, saboda tuba da istighfari shine asali ga dukkan alkhairi. Allah ta'ala madaukakin sarki makadaici mai rinjaye ya yabi bayinsa na gari waɗanda suke neman gafaransa dare da rana da lokacin sahur. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke cewa ya Allah kai ne ubangijinmu, mun yi imani da kai, ka gafarta mana zunubanmu, ka kiyaye mu daga azabar wutar jahannama. Ubangiji ta'ala ce ina yabon masu haƙuri, ina yabon masu gaskiya, ina yabon masu yi wa Allah ta'ala da'a, ina yabon masu ciyar da dukiyansu fi sabilillahi, sannan ina yabon waɗanda suke neman gafara a lokacin sahur, wato a ƙarshen dare. Hakika Ubangiji ta'ala, hakika Abu Dawud da Tirmizi sun fitar da hadisi ingantacce daga Zaid bin Harisa, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Wannan lafazin idan kana faɗansa, idan ka faɗe shi sau uku, Allah ta'ala zai gafarta maka zunubanka ko da ko wato ka gudu ne daga wajen yaƙi. Shine ina neman gafaran Ubangiji ta'ala wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi, shine rayayye, shine madawwami, ina tuba zuwa gare shi. Idan mutum yana wannan, dukkan girman zunubansa Ubangiji ta'ala zai gafarta masa. Hakika Allah ta'ala ya hada umarnin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tauhidi, ya hada shi da istighfari da nemawa kansa wato ainihin gafara da kuma bayin Allah, inda Ubangiji ta'ala yake cewa ku sani ya ku bayin Allah, ko ka sani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Ka nemi gafaran zunubanka da muminai maza da zunuban muminai mata. Hakika Ubangiji ta'ala ya san jujjuyawan da kuke da kuma wato ainihin mazaunanku, wato duk shakatawan da kake ko jujjuyawan da kake da harkokinka na rayuwa, Allah ta'ala yana sane da su, sannan kuma ya san ina ne zaka koma, wacce ce makomarka, aljanna zaka tafi ko wutar jahannama. Wato hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Umar, Allah yarda da su, yace mun kasance muna lissafa manzo Allah sallallahu a zama daya yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sau 100. Wato kafin in an zauna zama daya, kafin a tashi manzo sallallahu zai cewa ya Allah ka gafarta min zunubaina, ka karbi tubana, kai mai karban tuba ne mai jin kai. Zai dinga maimaita wannan har sau 100. Wato yace rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sai a ci gaba da bayani, a ci gaba da hira, can kuma ya sake faɗa, can ya sake faɗa, suna lissafa yana yin sau 100, kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce. Yace tu ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wa inni astaghfiru fil yawmi 100 marra. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah, ku tuba zuwa ga Allah ta'ala. Hakika ina neman gafaran Ubangiji ta'ala, ina komawa zuwa gare shi sau 100. Saboda haka sau 100 ake lissafa istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zama wanda yake guda ɗaya. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan. Istighfari wato alama ce ta tatattun bayin Allah wanda suke nagari, sune suke lizimtan istighfari a koyaushe. Ubangiji subhanahu wata'ala mabuwayi ya hakaito mana daga zababbunsa, sune manzanninsa, zaka samu kowanne a cikin addu'o'insa akwai istighfari. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni, yana cewa ya Allah ka gafarta min, ka gafarta wa iyayena da dukkan wanda ya shiga gidana yana mumini, da dukkan muminai maza da muminai mata, kar ka ƙara wa azzalumai sai halaka. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam badadin Allah, shi ma ya kasance yana cewa ya Allah ka gafarta mana, ya ubangijinmu ka gafarta min da iyayena da muminai a ranar da za a yi hisabi. Musa alaihi salatu wassalam shi ma yana cewa ya Allah ka gafarta min, ka gafarta wa ɗan uwana annabi Harun, ka shigar da mu a cikin rahamanka, kai ne mafi jin kan masu jin kai. So da haka kowa idan ka koma tarihinsa cikin annabawa, da ka samu yana yawan istighfari, yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. So da haka ya ko bayin Allah, mu yawaita istighfari, mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan halin da muke ciki. Ya ko bayin Allah, ku sani Ubangiji ta'ala ya shir'anta wasu ayyuka na gari, wanda wa'annan ayyukan sukan zobe wa mutum kurakuransa, suna kankare masa zunubansa. Daga cikin ayyukan shine ka dasa bishiya ta imani da musulunci a cikin zuciyarka, wanda za ka ɗasi, wato za ka tsinci wato ‘ya'yan itatuwan a lokacin da wato kake yin kyawawan ayyuka. Idan kana istighfari, ka tabbatar da imani a zuciyanka da musulunci, ‘ya'yan itatuwan shine wannan zai zaburar da kai zuwa ga kyautatawa bayin Allah da kyautata alaƙanka da Ubangiji subhanahu wataala. Da a same ka mai ɗa'awa Allah ta'ala, da a samu kana da gaskiya, kana da haƙuri,
kana da kankan da kai zuwa ga ubangiji ta'ala, kai ne mai sadaka, kai ne mai yin azumi, kuma za a same ka kamimme baka saba wa ubangiji subhanahu wataala, za a samu kana zikirin Allah da harshenka a koyaushe. ubangiji ta'ala mai rahama mai jin kai yace hakika musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu yi wa Allah ta'ala da'a maza da masu yi wa Allah ta'ala da'a mata, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata, da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata, da masu ƙanƙan da kansu maza da masu ƙanƙan da kansu ga ubangiji subhanahu wata'ala mata, da masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata, da masu azumi maza da masu yawan azumi mata, da masu kiyaye farjinsu maza da mata masu kiyaye farjinsu, da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata, dukkaninsu ubangiji ta'ala ya ce ya tanada musu gafara ranar alkiyama da kuma lada mai girma ita ce aljanna. Dukkan wanda ya siffantu da irin waɗannan siffofin, to sakamakon sa ranar alkiyama shine ubangiji ta'ala ya gafarta masa zunubansa, sannan kuma ya shigar da shi cikin aljanna. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sassama yace dukkan wanda ya zauna a wurin zama sai ya shishiyar maganarsa ta yi yawa, ya dinga faɗan wasu maganganu waɗanda ba su da amfani, sai ya faɗa kafin ya tashi daga wannan majalisin yace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idan ya faɗi haka za a gafarta masa zunubansa wanda ya ɗauka a wannan majalisin, wanda wannan ana ce masa kaffaratul majlis. Ya kamata dukkan inda ka zauna kai wani surutu to kuma ka rufe da subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wato tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji tare da yabonka, babu bauta da gaskiya sai kai, ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka. Idan kai haka dukkan laifin da ka ɗauka a wannan wurin da ka zaunan ko inda kai hiran, ubangiji ta'ala zai gafarta maka. Ya ku yan uwa musulmi, ku sani cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yana daga cikin abin da zai kankare maka zunubanka. Ubangiji ta'ala mabuwaye mai gafarta zunubai yace ka faɗa musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan kun kasance kuna son Allah subhanahu wataala to ku bi ni. Wato in kana ikirarin kai masoyin Allah ne to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yace idan kun yi haka Allah ta'ala zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku. Allah mai gafara ne mai jin kai. Idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu riba biyu, Allah ta'ala zai soka, zaka zama dan gatan Allah, sannan ubangiji ta'ala zai gafarta maka zunubanka. Allah mai gafara ne mai jin kai. Ku lura da wannan hadisi mai madaukaki wanda yake nuni a bisa tasirin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abun da ya shafi ginshikin musulunci shine sallah. Hadisin daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ta'ala yarda da shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda ya alwala kamar yanda Allah ta'ala ya umurce shi kuma yayi sallah kamar yanda ubangiji ta'ala ya shar'anta, za a gafarta masa abun da ya gabata na munanan ayyukansa. Nasai rawaito wannan hadisin da Ibn Majah. Kuma wannan lalle yana daga cikin wato kyawawan ayyuka waɗanda suke sa a gafarta mutum shine komawa zuwa ga mafi kyawun halaye. Idan ka tuba kai istighfari to ka koma zuwa ga da'a wa Allah ta'ala, a same ka a cikin mutanen kirki bayan da ka zama kila a cikin mutanen banza saboda zunuban da kake yi, to yanzu a same ka cikin jerin bayin Allah na gari masu kyautata halayensu, masu gyara ɗabi'unsu da ibadansu, kamar yadda ubangiji ta'ala madaukaki yace ubangijinku ya san abin da ke cikin zukatanku. In ma kun kasance mutanen kirki to ya Allah ta'ala yana gafarta masu komawa zuwa gare shi. Saboda haka duk halin da kake ciki Allah ta'ala ya sani, ba abin da zaka iya boye masa. Idan kai mutumin kirki ne to Allah ta'ala yana gafarta waɗanda suke komawa zuwa gare shi suna barin zunubai. Hakika dukkan wanda yayi tuba ta gaskiya ya koma zuwa ga Allah ta'ala komawa ta gaskiya, to wannan zai samu wato nasara na gafarta wato zunubansa daga wajen ubangiji ta'ala ba tare da kokonto ba. Kamar yadda Allah mabuwayi mai kyauta yace hakika na kasance ni mai gafarta wa dukkan wanda ya tuba ne, yayi imani, yayi aiki na gari, sannan ya kasance akan shiriya. Allah ta'ala ya dauki alƙawarin dukkan wanda ya tuba, yayi imani, yayi aiki na gari kuma yake kan shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya dauki alƙawarin zai gafarta masa zunubansa, ya sa shi a aljanna. Wato alama na gaskiyan tuba shine idan kayi mummunan aiki aga kana bi masa da kyakkyawan aiki. Ba wai na tuba kawai ba, to me kai baya wa kishiyan wannan munanan ayyukanka na da'a wa Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce ina karɓan tuba ga waɗanda
suka yi zalunci kawunansu suka saba wa Allah ta'ala sannan suka canja mummunan aikin da kyakkyawa bayan da sun yi mummuna, Allah ta'ala ya ce ni mai gafara ne mai jin kai. Sannan ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda suka yi haƙuri wajen bautan ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan suka tsai da sallah, suka ba da zakka, suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi, suka bi ma munanan ayyukansu da kyawawa, waɗannan suna da ainihin wato gidan zama mai kyau a aljanna. Aljanna ce ta zama Allah ta'ala zai saka musu da ita, kuma zai shigar da su da ainihin waɗanda suka yi imani daga cikin iyayensu da matansu da ‘ya'yansu, mala'iku su dinga shiga aljannan suna ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Madalla da wato sakamakon haƙurin da kuka yi a duniya wajen bautawa Allah ta'ala da kuma kyawun ayyuka da kuke yi bayan kun tuba daga munana, madalla da wato gidan masu haƙuri, kyakkyawan sakamako ita ce aljanna. Ubangiji subhanahu wataala yana karɓan tuban masu tuba zuwa gare shi, kuma ya gafarta musu ya sa su a cikin rahamarsa. Ya kai wanda Allah ta'ala ya sanya ka zama khalifa akan wannan dukiya wanda ba taka bane da tana hannun wani, sai ubangiji ta'ala ya karɓo ta ya kawo ta a hannunka, to ka ciyar da dukiyanka fi sabilillahi, ubangiji ta'ala zai gafarta maka wato ainihin zunubanka. Kar ka ji tsoron wato talauci daga wajen ubangiji ta'ala. Allah ta'ala shi yace ka bayar kuma ba zai talauta ka ba. Dukkan wanda ya bawa Allah ta'ala rance mai kyau, wato ya ciyar da dukiyansa fi sabilillahi, ubangiji ta'ala zai ninninka masa dukiyan ya sa mata albarka, sannan ya gafarta masa zunubansa. Ubangiji ta'ala shakurun ne, mai sakayya da yawa ne, ko da aikin kaɗan kai, sannan mai haƙuri ne, yana gafartawa masu komawa zuwa gare shi. Da haka wanda Allah ya jarraba da masifun zamani, ka lulluɓa da ainihin borgo na haƙuri, ka yi haƙuri akan masifan da ta same ka, kuma ka sani cewa yana daga cikin sabuba na gafarta zunubai, ubangiji ta'ala ya jarrabe ka a rayuwarka. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka yi haƙuri suka yi aiki nagari, to waɗannan su ne wanda Allah ta'ala yake gafarta musu, sannan kuma yake ba su lada mai girma, ita ce aljanna. Sannan kar ka yi tamanin shi tuba daga zunubai waɗanda suke ɓoyayyu da na zahiri tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai yake da falala. A'a, tuba, ka karɓi tuban wani, ka yi masa afuwa daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala, shi ma yana da daraja da afuwa, kuma yakan sa ubangiji ta'ala ya gafarta maka. Dukkan wanda ya gafarta wanda ya munana masa, to lalle yana kusa da gafara ta ubangiji subhanahu wataala, mahaliccin talikai. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke rantsuwa ba da su sadu da iyalansu ba har sama da wata 4, Allah ta'ala ya ce idan suka koma suka ci gaba da saduwa da iyalan nasu suka musu afuwa a bisa laifin da suka musu, to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai, wato zai gafarta musu zunubansu suma kamar yadda suka yafe wa iyalansu, sannan zai tausaya musu kamar yadda suka tausaya iyalansu. Ya wanda ya ƙetare iyaka, ya yi ta'addanci, ya yi zunubai da yawa, sannan ya dawo ya hannu daga wannan zunuban, ya yadda cewa shi mai laifi ne, to ana maka albishir da faɗin ubangiji ta'ala a cikin alƙur'ani, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Idan mutane suka hannu daga laifuffukan da suke komin girman su, to ubangiji ta'ala zai gafarta musu abun da ya wuce a baya, matukan sun yi tuban na gaskiya tsakaninsu da Allah. Ka kula da kissan Aisha radiyallahu anha, a lokacin da aka mata kage, aka ce ta yi zina, alhalin ba ta yi zina ba, ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur, ya wanke ta, ya ce Aisha ba ta yi zina ba, kirkirin ƙarya ne Abdullahi bin Salul ya kirkiro, wasu mutane suka dinga yaɗawa. Aisha baiwar Allah ce, kamimmiya ce, da aka yaɗa wannan abun. Daga cikin wanda suka yaɗa akwai Misdahu, wato yaro ne a gidan Sayyidina Abubakar baban Aisha, dan uwansa ne kuma yana bashi abinci saboda talaucinsa da dangantakan da ke tsakaninsu. Sayyidina Abubakar ya rantsa ya ce wallahi daga yau ba zan sake bashi wani abu nawa ba, bayan ya faɗi abun da ya faɗa na Aisha, wato ya yaɗa sharrin da aka yi wa Aisha. Sai Allah ta'ala ya saukar da cewa ya ku waɗanda kuka imani, kada waɗanda suke da arziki da falala a cikin ku manyan mutane su dinga rantsuwa cewa ba da su ciyar da ‘yan uwansu fi sabilillahi ba, ba za su tallafa miskinai da muhajirai fi sabilillahi ba. Allah ta'ala ce su yi afuwa, su kau da kai daga laifin da aka musu. Sai Ubangiji ta'ala ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ba kwa son kuma Allah ya gafarta muku ne? Ai Allah mai gafara ne mai jin kai, in ka yafe wa ɗan uwanka da sababin wannan sai Ubangiji ta'ala ya yafe maka. Sai na Abubakar radiyallahu anhu sai ya ce wallahi lalle ni ina son a gafarta mini
saboda haka sai ya koma ciyar da misdahu kamar yanda ya saba, ya ci gaba da bashi dukkan kulawa da ta kamata wato ainihin ya bashi, saboda yana son ubangiji ta'ala ya gafarta masa. Sai ce wallahi daga yau ba zan daina ciyar da wannan bawan Allah ba, saboda ubangiji subhanahu wataala ya faɗi falalan hakan, idan ya yafe ya tuba, idan ya yafe masa ya karɓi tubansa ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyansa, to Allah ta'ala zai gafarta masa shi ma wato ainihin zunubansa. Ibadallah, inna Allah amarakum bis salati was salami ala khairil bariya wa azkal bashariya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa qala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم سلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الجليلة والدقيقة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.